اس نے بولا کہ میں اعظم کی ماڈریٹر ہوں اور بڑے دھڑلے سے اس نے بات کی. مجھے نہیں پتا تھا یہ پہلے کون آئی. آپ اللہ پہ یقین کرو، میں صرف نیوٹرل ہونے کی وجہ سے میں کسی کی لائف نہیں دیکھ رہی کسی کی، اور میں آگے جا کے بتاؤں گی کہ مجھے کب کیا اور کس انداز میں پتا چلا اور کیا مجھے کہا گیا. ادرنا اس نے کہا کہ میں آپ کو چیٹ بھی ابھی بھیجتی ہوں، ابھی اسی ٹائم، کہ اعظم نے یہ پکچرز بھیجی ہیں اور اس نے پوچھا ہے کہ اس میں اعظم اس پہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے. اس نے کہا ستارہ. تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کون ہے. اس نے کہا کہ پتہ نہیں. اس نے پھر نام بتایا. اعظم نے، پروفیسر نے بولا کہ اعجاز شاہ ہے اور آیت کا ریئل فادر. اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ آپ یہ بتائیں، آپ بتائیے، ہم ہر جگہ سے، میں تو اتنی پاگل ہو گئی ہوں، خدا کی قسم میں کہتی ہوں کہ یار میری بیٹی ہے، اللہ پاک اس کے تو میں میٹرک میں ہی شادی کر دوں گی. کہ یار اس طرح کے عذاب اتنے، میں یہاں پہ پردے ڈال کے تھکی ہوں کہ خدا کا واسطہ وائی ٹی پہ مت لاؤ، وائی ٹی پہ مت لاؤ. اب وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، اس کی رنگ اور ایاز شاہ کی پکچر جو ہے، یہ مجھے نہیں، اس ادرنا نے ہر سپورٹرز کو بھیجی ہے. اس ادرنا نے اس کو بھی بھیجی ہے، دلبر کو بھی بھیجی ہے، بابر کو بھی بھیجی ہے، ساجد کو بھی بھیجی ہے، اور ہر ایک کو بھیجی ہے. اس پہ جو ہے نا اس کا لائف وتھ ایم جے جو ہے، اس نے مجھے بولا کہ یار یہ مجھے نا ادرنا نے میسج کیا ہے کہ یہ پکچر آئی. جب ہم نے دیکھا تو وہ ایڈیٹڈ، میں نے تو کہا کہ ریئل ہے کیونکہ شیشے میں ایڈٹ نہیں ہوتا ہے. جو میں نے سوچا، میں نے کہا کہ یار یہ ریئل ہے، یہ فیک نہیں ہے. مگر بندہ بھی کوئی، اب میں تمہیں یہاں سے روک کے آؤں، یہاں روکوں تمہیں؟ جی جی. ادرنا کے پاس 4 تصویریں ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس ایک پوری پیمفلٹ ہے ان کی دونوں کی تصویروں کی. تم بات ختم کرو، میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتی ہوں. جس کو تم پروٹیکٹ کر رہی ہو نا، میں تمہیں اس کی ریالٹی بتاتی ہوں. اس نے جب میں نے اس سے پوچھا جب میں نے کال کی، بلکہ اس نے مجھے، ستارہ نے خود کال کی کہ یہ دیکھیں اپنے نیا شوشہ میرے لیے کھول رہے ہیں، ابھی ایک سے ختم نہیں ہوا، دوسرا کھول رہا ہے. میں نے کہا یہ کون؟ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں نے نینا سے پوچھا تھا نا، نینا یہ آپ نے یہ سارا گند ڈالا ہے، میں نے اس کو اسی طرح، کیونکہ میں اس کو چھوٹی بہن کہتی ہوں، اور آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جس کو میں نے بہن کہتی ہے پھر میں اس کے لیے بات نہیں کرتی ہوں. میں نے نینا پہ کوئی بات نہیں کی ابھی تک. تو میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ جو گند ڈالا ہے، کہتی ہے مریم آپ بھی، مجھے لگا تھا کہ یہ آیت کا پاپا آیا ہے. آیت کا، میں نے کہا کیا آیت کا پاپا کوئی اور ہے؟ میں نے کہا یار تم پاگل ہو. میں نے اس کو اسی طرح، میں نے کہا تم ہوش میں ہو، پاگل ہو. میں نے کہا تم لوگوں میں اتنا آسان ہے ایک دوسرے کے اوپر یہ کہہ دینا کہ پاپا اس کا فلانا ہے، فلانے کا پاپا. میں نے کہا تم لوگوں میں چل کیا رہا ہے، تم لوگ کون سے خاندان سے ہو؟ تو کہتی نہیں. اور پریگنینسی کی نا، پریگنینسی والی گولیاں جو ہے وہ میں نے لا کے دی، یہ ورڈ تھے اس کے. مجھے پتا ہے، مجھے یہ سب پتا ہے مریم. یہ میں تمہیں تو جو میں تمہیں وہ بتاؤں گی جو تمہارے کان نا باہر آ جائیں گے. تم خدا کی قسم کان پکڑ لو گی اپنے. میں نے اس وقت بولا، میں نے بولا اچھا چلو اگر یہ اس کا آیت کا پاپا، میں نے سمجھا ایسے یہ مار رہی ہے، چولے مار رہی ہے کہ اس کو شاید غصہ ہے سلما کے ساتھ اس پہ. میں نے اس بات پہ بھی دھیان نہیں دیا کہ یار اتنی بڑی تہمت. پھر میں نے تہمت سمجھ کے میں نے کہا شاید یہ غصے میں ہے اور اس کو بھی لگ رہا ہے کہ مریم کو نا تھوڑا سا پمپ کرنا. میں تو اتنی ہی پازیٹیو ہوں، اللہ کی قسم. میں نے اس چیز کو بھی نہیں، میں نے اگنور کیا. اچھا میں نے کہا کہ ستارہ یہ کیا تصویر ہے؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ ہاں یہ ہے. اس نے جب یہ کہا، میں نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے، آپ بتاؤ کون ہے. میں نے اس کو ہنس کے بولا. تو آگے سے نا اس نے بات کو ٹال مٹول کے اس نے بولا ہاں یہ بابر کو بھی آئی ہے، ساجد کو بھی آئی ہے، دلبر کو بھی آئی ہے، اور ادرنا نے ہی کوئی ایک لڑکی ہے جو اعظم کی ماڈریٹر ہے. اس نے بالکل چیٹ جو اعظم کے ساتھ ہوئی ہے وہ چیٹ بھی میں آپ کو بھیجتی ہوں. بھیجو پلیز. کہ اعظم، میں آپ کو بھیجتی ہوں کہ اس نے کیا. اب اعظم کا یہ بنتا، چلو اس کو پتا چلا ہے کہ یہ آیت کا پاپا ہے. اب ہیٹر سے کون بچائے گا اس بچی کو؟ ساری زندگی کے لیے سوال کہ تمہارا. لیکن اس کی ماں نہیں یار، اس کی ماں جو ہے نا ستارہ، یہ اس کے کام ہے. تمہیں نہیں دیکھو، میں تمہیں موٹی موٹی باتیں بتاتی ہوں. ہیلو، میں تمہیں موٹی موٹی باتیں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اعجاز کے ساتھ جو ستارہ نے کیا ہے نا، وہ خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا.
सब आ जाती हैं। अब बात करते हैं अपनों में छुपे अदाकारों की, जो कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दी। सच में मेरा दिल ना टूट गया कि मैंने कभी बात की है कि आपके कितने अफेयर हैं? कभी मुझे और मेरे बच्चों को गालियां दे रहे हो, मुझे मेरे बच्चों को एक गलत नामों से पुकारा जाता है। बहुत हो गया, बहुत एहसास किया कि कोई बात नहीं, चैनल है, बच्चे हैं उनके, चला रहे हैं। इतना नफरत में गिर चुके हो, अगर मैं इस नफरत में आ गई तो फिर आप सबका क्या होगा? बच्चों को लेकर बैठ गए हो, इसके बच्चे फलां, इसके बच्चे फलां। क्या मैं आती हूँ आपके बच्चे घर में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? क्या मैंने कभी बात की आपके बच्चे जायज हैं या ना जायज हैं? क्या मैं गई हूँ आपकी पर्सनल लाइफ पर? मैं सारा दिन उठूं व्लॉग के मामले में तो मैं अब इनको भी नहीं छोड़ूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरे हेटर है, ये मेरे सपोर्टर हैं, तो मैं इन पे केस नहीं करूंगी, अब इन पे करूंगी। मैंने उन सब पे करना है जो पर्सनल गए हैं, जो मेरे माँ बाप पे गए हैं, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने हमेशा अपनी जात पर बात बर्दाश्त कर ली है, मैंने अपने माँ बाप पे कभी भी नहीं की, और मैं माँ बाप के मामले में कभी भी किसी को भी माफ नहीं करूंगी। हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया था कि बड़े होकर हम उनको बदनाम करें, उनको गालियां खिलवाएं। सपोर्टर की बात करते हैं, सपोर्टर को मैंने डिसऑन किया था, कुछ ही महीने पहले की बात है। कम्युनिटी लगाई थी डिसऑन की, जिसपे एक दूसरे में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इन्होंने लड़ाइयां की हैं। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने डिसऑन की कम्युनिटी क्यों लगाई। यहाँ पर आमना को आप सब जानते होंगे, जो कि मेरी सपोर्ट में वीडियोस बनाती है, मेरी सपोर्टर है। आमना ने मुझे मैसेज करके बताया, उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया कि ना नौशीन आपके लिए ये बातें कर रही हैं, जो कि मतलब आज से 2 साल पहले मेरे खानदान के लोगों ने मेरे ऊपर गंदे गंदे इल्जाम तोहमत लगाई थी। वो सारी बातें उन्होंने जब मुझे नौशीन के लिए बोला था, तो मुझे इतना ज्यादा इस चीज का दुख हुआ, क्योंकि देखिए आज 2 साल 2.5 साल जितने हो गए, हम सब इन सपोर्टर्स के साथ हैं, ये सपोर्टर्स सब हमारे साथ चल रहे हैं। तो मैं उनको इस तरीके से अपना समझ रही थी जैसे अपनों से ना बहुत ज्यादा तकलीफ मिली होती है और गैर उसको थामते हैं, उसको गले लगाते हैं। मैंने इन सबको इतना अपना समझा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, जहां पर अपने होते हैं तो उनकी तकलीफ जाहिर सी बात होती है, दुख भी होता है। मुझे नौशीन के लिए ये बताया आमना ने कि वो आपके लिए वो पहले की बातें कर रही है, कि जो पहले आप पर तो हम पे लगी थी, जो सारे इल्जामात लगे थे। तो नौशीन कहती है कि वो सच है, मैं भटक गई थी और मैं आपसे सॉरी करने आई हूँ, ये आमना ने मुझे कहा था। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि नौशीन मेरे लिए ऐसा बोल सकती है। और आमना तकरीबन 2-2.5 साल से वो भी मेरी सपोर्ट में आ गई थी, उसने कभी मुझे इस तरीके से किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। पहली बार जब उसने मुझे नौशीन का बोला तो मुझे लगा कि शायद वाकई ये एक हकीकत है, जबकि उसने मुझे बोला, क्योंकि आज से 2.5-3 साल गुजर गए, उसने मुझे कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। तब मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ, मुझे रोना आया। से जब मुस्तफा की बर्थडे थी, आप सबको याद है, उस टाइम पे भी ये इतना ज्यादा सपोर्टर उस टाइम पे बहुत चल रहा था। मैंने 1-2 वीडियोस डाली थी, कभी किसको क्लियर करो। यहाँ पर कुछ भी होता है ना, एक तरफ से खानदान है, एक तरफ से ये सपोर्टर। अब कुछ भी होता है तो मेरा खानदान मुझे ये कहता है तुम्हारे सपोर्टर फलां, तो फलां ये बोल रहा है तुम उसको रोक नहीं सकती, फलां हमारे खिलाफ ये बोल रहा है तुम उसे रोक नहीं सकती। सपोर्टर ये कहते हैं कि सितारा तुम्हारा खानदान है, तुम्हारे खानदान से हमें ये बोला गया, तुम्हारे खानदान से हमें ये बोला गया। अब एक दूसरे को आप सब जवाब दो, आपको जो जैसा बोलता है, मैं बीच में नहीं आती। मैं सपोर्टर को ज्यादा, अपने फैमिली, अपने खानदान, सबसे ज्यादा मैंने सपोर्टर जो है उनको अपना समझती थी, कि वो मेरे लिए आवाज उठाते हैं, उनमें दम है मेरे लिए बोलने का। क्योंकि मेरे जो अपने थे ना, उनमें दम नहीं था मेरे लिए बोलने के लिए। सपोर्टर थे, उनको मैं अपनी फैमिली से ज्यादा अपना इसलिए समझती थी कि उनमें दम था मेरे लिए बोलने के लिए, उनमें दम था मेरे लिए आवाज उठाने के लिए। वो डंकी की चोट पर आकर बोलते थे कि सितारा ऐसी नहीं है, तो उसके ऊपर क्यों ऐसी गलत ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो मैं उनको ज्यादा अपना समझती थी। अब जिनको हम इतना ज्यादा करीबी अपना समझते हैं, उसके लिए हमें कोई बात करेगा तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ। और वो वाली बातें जिनसे मुझे निकलते निकलते कई अरसा गुजर गया, जबकि मेरी अम्मी भी यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद में मैं वॉशरूम में, कभी रूम में, कभी कहाँ, मैंने अपने आप को लॉक करके अपने आप को मतलब एक मारने की मैंने कोशिश की थी। तो मुझे लगता था कि मैं इस चीज से कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। हुआ जो आज से 2 साल पहले मेरे साथ वाकया हुआ, मैं उस टाइम को कभी याद नहीं करती, अपने घर में गलती से भी याद नहीं करती। यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते मुझे उस चीज का जिक्र करना पड़ जाता है कि उस वजह से मैं मुश्किल से अपने आप को उन चीजों से मैंने निकाला है। मतलब 2 साल भी गुजरा, मुझे ऐसा लगा कि टाइम नहीं गुजरा, अभी भी वहीं पे रुका हुआ है। 1.5 साल गुजरा, मुझे लगा मैं नहीं निकल पाऊंगी,
मैं सारी ज़िंदगी इसी टाइम में ही रहूँगी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं उस तकलीफ़ में ही रहूँगी। उस चीज़ को निकाल के अपने बच्चों के साथ मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई इस्लामाबाद में। मैंने अपने बच्चों के साथ एक नई लाइफ, एक नई जर्नी शुरू कर रही थी कि ख़त्म करो जो भी गुजरा पीछे। उस बाद मुझे जब ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि जो हमारी सपोर्ट में हैं, जो फ्रंट पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं और बैक पे यही बोल रहे हैं, हमारे किरदार पे जो बातें कर रहे हैं, तो उस चीज़ का मुझे दुख हुआ। तब मैंने कम्युनिटी डिसऑन की लगाई कि मुझे कोई सपोर्टर नहीं चाहिए जो पीठ पीछे ये करता है और फ्रंट पे सपोर्ट का नाम बोलता है। मेरी उस कम्युनिटी के बाद सब सपोर्टर आपस में बीच में सबकी मतलब एक लड़ाइयाँ शुरू हो गई। एक दूसरे का बोलने लगा, तुमने कुछ किया होगा, तुमने बोला होगा। तो अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपके लिए नौशीन ऐसा बोल रही है, तो मैंने क्यों फौरन से इस चीज़ को मतलब